प्यारे दर्शकों, तुहाडा पंजाबनामा शो दे विच निੱਘਾ स्वागत है। इस शो दे विच मेरे नाल सीनियर पत्रकार प्रीतम सिंह रुपाल हैं। उन्हां नाल गल करांगे कुछ अहम मसलिਆਂ बारे। इस वेले सारे देश का पंजाब समेत ध्यान जिहड़ा वो साडे देश की जिहड़ी वपारक राजधानी आ उस वाल हैगा, बॉम्बे वाल, महाराष्ट्र वाल। उत्थे कल तो ही बड़ियां तेज़ी नाल घटनावां जिहड़ियां वापर रहीआं। उहदे विच जिहड़ी उत्थों की जिहड़ी हाकम तीन धिरां दा हाकम धिर ने, उहदे विच कांग्रेस भी शामिल आ, उहदे च NCP भी है ते शिव सैना नूं वड्डा धक्का उस समय लगा जदों उन्हां दे जिहड़े सीनियर मंत्री सीगे एकनाथ शिंदे, वो 30 तो वध विधायक जिहड़े आ वो लैके अपने जिहड़ा हीरिਆਂ ਦਾ वड्डा शहर है, साडे कारोबारी खेतर हैगा अपने गुजरात का, उत्थे लैके चल गए। उत्थे ही नहीं रुके वो विधायक, उस तो बाद वो गुवाहाटी चले गए। तो ये महाराष्ट्र दे विच एक वड्डा जिहड़ा संकट है वो शुरू हो गया। तो कोशिश की जा रही कि जिहड़ी उद्धव ठाकरे की अगवाई वाली सरकार उन्होंने डिग्या जा सके। इस वेले जिहड़ी उद्धव ठाकरे की सरकार उहदी बड़ी तिलकवी जी स्थिति बनी हुई है। जे टोटल उत्तों की गिणतियां मिणतियां कीतियां जाण तां कहा जाता भी इस वेले वो सरकार जिहड़ी है वो घट गिणती दे विच आ गई जापदी है। पर दूजे पासे ये भी संकट हैगा कि जिन्ना चिर जिहड़ा एकनाथ शिंदे है, जे उहदे कोल 37 विधायक नहीं होणगे तो वह नवीं पार्टी नहीं बना सकेगा, तो उहदे जिहड़े विधायक ने उन्होंने डिसकुआलीफाई किया जा सकता। ये एक संकट हैगा ते जिन्हों नजिट्टण लई जिहड़ी है उद्धव ठाकरे ते जिहड़े सीनियर नेता ने NCP दे उन्होंने शरद पवार विचाले मीटिंग जिहड़ी आ वो शुरू हो चुकी है। देखते हैं उस मीटिंग का की नतीजे निकलते हैं, कि वो संकट नूं टालण दे विच कामयाब हो जाएगी। ये जिहड़ी स्थिति महाराष्ट्र की है, क्योंकि ये पिछे केंद्र सरकार का भी रोल है, क्योंकि पहला भी 2 उत्थों के मुख मंत्री जिहड़े वो अंदर किए हुए आ, वो वख-वख केसां दे विच अंदर किए गए। तो उस तो इलावा एक जिहड़े पंजाब के 2 मामले उन्हां बारे भी चर्चा जिहड़ी आ वो करांगे। उन्हां दे विच जिहड़ा इरीगेशन घटाला है, जिहड़ा अकाली BJP दे सरकार समय होया सीगा, जिन्हों 1000 करोड़ तो वध दा घटाला कहा जाता है, जिहदे विच 3 IAS अफसरां दे नाम आउंदे आ, जिहदे विच 2 साबका जिहड़े मंत्री है, जिहड़े अकाली दल दे मंत्री सीगे, उन्हां दे नाम आउंदे आ। उस तो इलावा कुछ होर अधिकारियों के भी नाम आउंदे, उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई जिहड़ी आ वो विजिलेंस ने शुरू कर दी गई है। तो हुण विजिलेंस ने जिहड़ी आ सरकार तो थोड़ी प्रवानगी लैनी है, अदरवाइज विजिलेंस ने अपना कामकाज शुरू कर दिता है। इस दे नाल ही जिहड़ा चर्चित केस है पंजाब दे विच सिद्धू मूसेवाले दा, उहदे विच लारेंस बिश्नोई जिहने मुख साजिश करता है इस केस का जिहड़ा बन्निया जांदा, उन्हें उहदा जिहड़ा रिमांड अज सवेरे जिहड़ा वधा दिता गया। 5 दिन का पुलिस नूं होर रिमांड मिल गया। उहदे तो कोई नवे पेज सामने आउणगे, कोई नवी जानकारी आएगी, ये देखना होएगा, क्योंकि इस मामले दे विच 4 जिहड़े शूटर आ, 2 जिहड़े शूटर आ उन्हां नूं कल जिहड़ा वो गिरफ्तार कर लिया सीगा दिल्ली की पुलिस ने। भावें फड़िया उन्हां नूं गुजरात दे विचों सीगा, 2 गिरफ्तार हो गए, 2 अजे बाहर ने। उन्हां नूं भी मेरे ख्याल अगले कुछ दिनों दे विच फड़े जाण दी संभावना है। इन्हां मसलिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, इन्हां मुद्दਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਤਾ नहीं मिली। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੇ ਟਾਈਮ ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ कि लगता है कि टलन वाला नहीं लगता, हो सकता उद्धव ठाकरे नूं अस्तीफा देना पै सकता। उद्धव ठाकरे उन्होंने फेसबुक ते लाइव हो के कहा कि मैं कोई कुर्सी नाल बद्धा होया नहीं गा, जिहड़े मेरे ते दोष लाया जा रहे आ, जां एकनाथ शिंदे मेरे ते दोष ला रहा भी मैं हिंदूत्व तो पासे हट गया। असीं कहंदा भी हिंदूत्व की पार्टी हाँ। 2014 दे विच असीं कलिਆਂ ने चोणां लड़ियां सीगियां, उदों उन्हां दा लड़का ते जिहड़ा एकनाथ शिंदे कहंदा भी वो अपने UP दे विच जिहड़ा जिथे अयोध्या दे विच गए सीगे, इस करके ये दावा जिहड़ा उहदा निराधार है, खोखला है। तो ये जिहड़ा संकट है इहनूं किवें तुसीं देखदे हो? बलविंदर जी, गल असल दे विच इह है कि केंद्र दे विच जिहड़ी पार्टी सत्ता दे विच है 2014 तो, ते भारतीय जनता पार्टी की अगवाई दे विच NDA की जिहड़ी सरकार है वो 2019 च होर मजबूत हो गई है। उहदे च वो लगातार इस इन्हां कोशिशां दे विच है कि जिहड़ियां रीजनल फोर्सिस जिहड़ियां इहदे खिलाफ जिहड़ियां कोई किते ना किते चलदियां जां कोई गल करदियां ने जां पॉलिटिक्स दे विच रड़कदियां ने,
ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਡੇਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੁਣਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਭਗ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਏਜੰਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੰਗ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੌਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਅਲਾਇੰਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿ ਐਨਸੀਪੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਜਾਂ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੜਕ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 288 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 106 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 104 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ 104 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਸੀਪੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਐਨਸੀਪੀ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੜਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਹਦੇ 2 ਹਾਊਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, 2 ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੇ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 5 ਜਿਹੜੇ MLC ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਵਰਗਲਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੀ ਜਾਵੇ। ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਜਾਂ ਉਂਗਲ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਨਸੀਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਓ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਜੰਮੂ ਜੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਰੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ MLA ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਵੱਖਰਾ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦਾ, ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਤੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ
ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 288 ਚੋਂ ਹੁਣ 287 ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ MLA ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ 3 ਦਰਜਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ BJP ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਮਰਾਠਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਠਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਰਾਠਾ ਤਵ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ BJP ਨੂੰ ਉਹ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੀਜਨਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟਰੂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ BJP ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਨਾ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰਟੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ GST ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ DMK ਜਾਂ DMK ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਯਤਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ BJP ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸੱਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਫੜਨਵੀਸ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ NCP ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ BJP ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਸੇ ਰਹੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ? ਜੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉਂਗਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, 2-2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੇ ਹੁਣ BJP ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਲੂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੁਰੇਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਐਰਕੀ ਬਦਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ BJP ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਹੋਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਜੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਹੋਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੈ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਵੀ ਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਰੌਚਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੋਬੀ ਹੈ, ਤੇ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ CID ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਜੀਬ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀ ਰੁਖ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ MLA ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ BJP ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ BJP ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇਜਾ ਸੇਖੋਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ, 3 IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਾਏਗਾ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਅਫਸਰ ਤੱਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਾੜੀ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਛਡਵਾਉਣ ਦਾ, ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, 6000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਈਵਨ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਬਣਿਆ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ,
ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਿਹੜਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਿਹੜ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘਟਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ, ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ, ਲਾਈਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਨਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਲਾਈਨਮੈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸਡੀਓ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਇਹਦੇ ਚ IAS ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਇਆ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਤੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਕਰ ਪਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, 3 ਸਾਬਕਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹ ਅਟੈਚ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਣਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਡਣ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਘੇ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹਨੇ 2 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਆਉਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਰ ਚੱਲੀ, ਕਿੱਥੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੱਥ ਆਏਗਾ ਹੁਣ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਈਲ ਚੱਲਿਆ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਖ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਨੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅਜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ 5 ਦਿਨ ਦਾ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਨਸਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਤੜਕੇ ਲਿਆ ਸੀ 4 ਵਜੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਰਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲਈ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਵੀ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਪੁਟ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਦਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ CIA ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਰੁਪਾਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ।